stay back, you say. Because after the educational conference, there are... I request the parents to please stay back because after the educational conference, still we have the cultural program. Good morning, everybody. I now request our Honorary Principal, Professor Sam Daniel, sir, to escort the chief guest to the dais. I request our administrative staff, our HMs, Mrs. Clarin Nicholas and Mrs. Jolly Paul, our administrator, Mr. Bira Moidin, and our academic coordinator, Mrs. Junaida ma'am, to occupy the seats on the dais. Our joy lies in the joys of our guest. It's a great honor for us to have with such well-known personalities who have carved a niche for themselves in society in various fields. But it becomes our formal obligation to introduce and highlight their achievements. Here is Mrs. Deepa to welcome the guest and the gathering. Good morning to one and all present here. This moment is very special for all of us. It is a decennial celebration of Flowers of Paradise Public School, and on this beautiful occasion, we have eminent dignitaries present between us to make this day a memorable one. On behalf of all the people associated with Flowers of Paradise Public School, I, Mrs. Deepa Shetty, extend a warm welcome to everyone gathered here. Malcolm S. Forbes has said, the principle of education is to replace an empty mind with a filled one. To enlighten us on various spheres of education, we have with us eminent and experienced personalities in the field of education. We are very honored to have with us Mr. Mahabaleshwar Rao. Dr. Mahabaleshwar Rao has been working as a teacher, educator for more than 2.5 decades. His educational qualification is BSc, B.Ed, MA, PhD. He has been serving as the principal of TMA Pai College of Education, Udupi, for the last 13 years. He has worked as a resource person in various concerns. He has written many books and is a proud recipient of many awards. A warm welcome to you, sir. It's our pleasure to have you here. I request Safa of 8th Standard to present him with a sapling as a token of respect. Thank you, sir. We are also honored to have with us Dr. B. Bhaskar Rao. We fall short of words to describe a great personality as him. He is a person who has vast experience in the field of education and is a well-known figure in the society. Mr. B. Bhaskar Rao holds an MA, MEd and a PhD. He is a recipient of many awards. He has worked as a professor in many universities abroad. He is also a freelance writer and a columnist.
His articles are published in many reputed dailies and magazines. He is a audacious orator. We welcome you, sir. I request someone of Standard 9 to present him with a sapling as a token of respect. As it is said, the pen is mightier than the sword. His words reach millions of hearts and enlighten them. We are very honored to have such a great personality, Mr. Abdus Salam Puttige, with us. Mr. Abdus Salam Puttige is an editor-in-chief of Varta Bharati, Kannada Daily, and is a managing director of Madhyam Communication Limited, Mangalore. A hearty welcome to you, sir. I request Ms. Safa of Standard 9 to present him with a sapling as a token of our respect. We are also very honored to have with us a well-known psychologist and an Islamic scholar, Mr. Amilul Hassan, with us. Welcome, sir. I request Niba Manna of Standard 9 to present him with a sapling as a token of respect. We are also delighted to have with us our beloved principal, Professor Sam Daniel, sir. I extend a warm welcome to you, sir. Education also means learning something hitherto unknown. It is really appreciative of the fact that our parents and the gathering are here to know more. A hearty welcome to you, dear parents and well-wishers. Last but not the least, a warm welcome to our HMs, Mrs. Clarin ma'am and Mrs. Junaida Jolly ma'am, all the teachers, students, and our academic, our administrator, Bira Moideen sir. Hope this session would be useful for all of us. Thank you. Thank you, Deepa ma'am, for making the distinguished guest feel at home. Merit and talent deserve to be received with open hearts and honor. I now request Amir ul Hassan, psychologist and Islamic scholar, to give the keynote address. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Respected professors, intellectuals, learned personalities on the dais, and dignitaries of the dais. It gives me immense pleasure to stand before you on this auspicious occasion of the decennial celebration of your school. I pray for a very bright future in the days to come for this school. Ladies and gentlemen, a tree is known by the fruits it bears. Similarly, an education system is judged by the product it gives out. The secular education system through which we pass through is a man-made education system which has led to many forms of social degeneration. For example, misuse of human intellect and the creativity to suit political and personal objectives, abuse of drug, power, authority, and wealth, increased murder and suicides,
self-abasement of humanity through suicide and euthanasia, corruption, greed, poverty, and lack of basic amenities, and what else and what not. As a result, we see globally more than 3 billion people live below poverty line. We know what it means to be below poverty line. A person earning $2 a day, that means approximately rupees 3,000 per month in Indian currency. That is the limit. A person who earns more than 3,000 rupees is a rich man. And a person earning below that is supposed to be man living in poverty. And we have half of the population of the globe, that is 3 billion people live below poverty line. More than 1 billion people do not have safe drinking water, do not have sanitation facilities, and do not have medical assistance. More than 0.8 billion people go to the bed hungry without any food in the night. When we come to the Indian scenario, we have and we proclaim that the growth of economy is 9%. But unfortunately, the fruits of this 9% growth goes to only 20% of the population, whereas 80% of the population is kept away from the benefits and fruits of the development. Price hike, we have ladies here, they know the cost of the egg in the last 5 years it was 1.5 rupees, now it is 3.5 rupees. A bread which they used to purchase at 12 rupees or 13 rupees, now it costs more than 24 rupees. In the last 5 years, prices have doubled, 100% increased, whereas the income has increased merely 30%. This is the scenario. And corruption, not to speak of it, it's one of the greatest dangers, particularly in our country. More than 80 lakh crore rupees have been siphoned in the last 20 years through corruption. Now the question is, why this Kolaveri? Why this is happening everywhere? Why this scenario is there? My analysis shows that our education system is heavily faith-free and value-free. The 5 prophets of the West, I'll be telling briefly about those philosophers. We have a very deep impact of their philosophies on our educational system. To name them, number 1 is Immanuel Kant, one of the greatest philosophers, who is supposed to be the father of liberalism, secularism, and humanism. And he was of the view that we do not need God and we do not need any guidance from him. Man is self-sufficient to lead his own way of life. Then comes the second philosopher, Marx. Karl Marx, he saw the history through stomach, through appetite. His view of history is that the whole history is a clash between the haves and have-nots, between the bourgeois and the proletariat, between the workers and the capitalists. He saw the whole history as a class struggle, and Marx was severely anti-religious. He called religion the opium of the masses, the people. Then we have another philosopher. We have very deep impact of these philosophies on our educational system. Number 3rd philosopher is Nietzsche. He advocated that it is the prerogative of the supreme class, the upper class, to rule the world. He was of the opinion that might is the right. He was severely critical of Christianity, which teaches mercy and humanity. And he spoke about the death of God. He said that God has died. Then we have one more philosopher, Freud, Sigmund Freud. He saw the life through the goggles of sex. He said the whole life revolves around sex. He denied the existence of human soul. He was one of the most anti-religious person in the modern world. Then last but not the least, the father of all, we have Darwin. He said that man is not a created being. He is an animal in the evolved form, in the perfect form, in the best form. He is an animal. To expect morality from animal is insane. He was also anti-religious, and he said that man is an evolved animal. Now, we can come to the conclusion, the deep impact of these philosophies on our education system. Number 1, unwillingness to accept the Creator and His guidance. Number 2, denial of absolute knowledge, knowledge based on revelation. Number 3, unlimited freedom of thought and expression. Number 4, individualism, materialism, and hedonism. And number 5, very important, education centers around the development of mind and body, neglecting the soul.
This is the actual basic root cause of all the decadence what we see here in the society. Now where do we move from here? That is a question. This decennial celebration is a celebration to invoke some thoughts in the people who introspect, who ponder over the society's ills. Now the absolute solution lies in the reconstruction of education thought. The whole education system needs to be reconstructed, and which needs to be faith-laden and value-laden. This requires a new plan to be chalked out, a curriculum based on the existence of God, existence of a creator, and his guidance required for human being, the position of man on earth. Based on all these things, we need to chalk out a curriculum. A detailed syllabus has to be chalked out, and based on those syllabus, a detailed textbooks have to be prepared. But it is a long way to go. This cannot be done overnight. Now what has to be done as a remedial measure? As a remedial measure, what this school is doing, the same thing has to be done as a remedial measure. That is, since we are passing our students through this man-made and secular curriculum of education, we need to offset its bad effect by introducing moral education into our classes, by introducing religious classes. Be he is a Hindu or a Muslim or a Christian, let them be aware of their religious teachings, what the religion teaches them. So we need to introduce religious classes like Diniyat class and Quran class and many other classes. Then apart from the curriculum, we have co-curriculum activities. Through the co-curriculum activities, we need to make the pupil aware of his position on earth, his creator, need for his guidance. And extracurricular activities should also be used as a means to offset the ill effects of the secular system. Before I conclude, I just would like to quote one instance. A friend of mine recently had come from America. He is also running a school similarly like this school, and he celebrated recently some 10 years or 15 years. He invited in America the district educational officer, whatever be the label or the title they give. He invited that lady. She came to the program and she said, I have great regard for the schools like this. Somebody asked why. She said that these are the schools in a society which is godless, which is God-free, in a secular society where humanity has forgotten its nature and the purpose of its creation, these are the schools which are lighting up the candle in the darkness of the society. So I have great regard for this type of institution. Similar is also my thought. I also convey the same thought that these schools are very precious in the society wherein we don't have human values, wherein we don't have humanity and dignity of human being. These type of schools are trying to inculcate the values and human values and moral values into the pupil. I pray for a great success for this school. Ameen wa akhiru dawana and alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you, sir, for your provoking words. It is said that education without clear-cut aims is like a rudderless ship. The 21st century promises to be a time of scientific and technological growth at a level never before experienced in human history. The accepted values must be embraced, taught, encouraged, and supported internationally, nationally, and locally. Secularism and humanism are among the most powerful intellectual and ethical streams of modern civilization. I now request Dr. Mahabaleshwara Rao, Principal Dr. TMA Pai College of Education, Udupi, to speak a few words on the topic Humanism and Moral Values in Education. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಶಾಲೆಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಕುಂಡವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಸ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಲ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ, ಯಾವುದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ,
ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪಾದನೆ ಇದೆ. ಆ ಆಪಾದನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಮೌಲ್ಯಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪದ್ಧತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ವಿಧೇಯತೆ, ಕರುಣೆ, ಅನುಕಂಪ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಓದುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಓದಿ ನಾವು ಚರಿತ್ರ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸದ್ಗುಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನತೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ತುಳಿತಾ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತುಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹೀತ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ನಡೆಯಿತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಾದ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೂರ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಯೋಗಗಳು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. 1986ರಿಂದ ಈಚೆಗಂತೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 1986 ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 10 ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು, ಕೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾರತದ ಅನನ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಮಹತ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಮತನಿರಪೇಕ್ಷತೆ, ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ 10 ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 84 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸತ್ಯ, ಕರುಣೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ದಯೆ, ಪರಾನುಕಂಪೆ, ಸಹಕಾರ, ಸ್ನೇಹ, ಮೈತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ 84 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಮೂಲಾಂಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಗುರುತಿಸಿ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್, ಭಾರತದ ಅಭಿಜಾತ ಪರಂಪರೆಯ ಏನು ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾಠಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1, 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಉರ್ದು ಈ ಥರದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಮಾಯಣದ್ದೋ, ಮಹಾಭಾರತದ್ದೋ,
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಾದವನ್ನು ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣನ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. ಇರಬಹುದು, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾರಣ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾವಿದನ್ನು ಮರೀಬಾರ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ, ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜನ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆ. ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ICSE, CBSE ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಆ ಬಗೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿವೆ? ನಮ್ಮ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಡ, ಉರ್ದು ಬೇಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮಾರ್ಗ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಜನರ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ದೆಸೆಯಾಗಿ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಭೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಐಹಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಸರಿಯಾಗದೇನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಾದ ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತುರುಕುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಬೋಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅವರ ಮತೀಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮತಧರ್ಮದ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯೇತರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಒಲವು, ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತವೆ. 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಪ್ರವಚನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಕೀರ್ತನ ಕೇಸರಿಗಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯಿಸಿ ಜೀವನ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಸುಖಭೋಗಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪದೇಶಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು? ಪ್ರವಚನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಉಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನು ಮೌಲ್ಯವಂತನನ್ನಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಎಂದೋ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ದೇಶ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ, ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಹೊಸ ದೇವರುಗಳು, ಹೊಸ ಮಂದಿರಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನ ಕೇಸರಿಗಳು, ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 365 ದಿವಸ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವಂತರು, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದನ್ನೋ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ತಂದು
ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸಂಡೇಸ್ ಕ್ರೀಡ್ ಮಂಡೇಸ್ ಡೀಡ್. ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಪುರಾಣ ಓದಿ ಬದನೆ ತಿಂದ, ವೇದ ಓದಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೈತಿಕ ನಿಷ್ಠುರತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ, ಅವರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಅವರೇನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಅವರದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವರದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಮವಾಸನೆ ಇದೆಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಡೈಕಾಟಮಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಎರಡೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತವೆ. ಆ ಸೇರುವುದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ಕಠಿಣವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಗತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ, ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ? ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿದಯ ಇರಬೇಕು, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ, ತಟವಟ, ಭ್ರಷ್ಟತೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಮಾರಲ್, ನಾಟ್ ಇಮ್ಮಾರಲ್, ಎಮಾರಲ್. ಆದರೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಟ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಾಟ್. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಗು ತಾನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ತಾನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಪರಿಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ, ನೋಡುವ ನೋಟ, ಮಾಡುವ ಮಾಟ, ಆಲೋಚನೆ, ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಕೂಡ
ಒಂದು ವಿಚಾರಪರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಮಗು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 2 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂಥವರು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂಥವರು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇನೆ ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 100 ಸಲ ಬರೀ ಅಂತ ಇಂಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೀರಾ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮತದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸರಿಯಾದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಮಾತಲ್ಲ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರಕೊಟ್ಟ ಭಾಷಣ, ತಂದೆಯೋ ತಾಯಿಯೋ ಬರಕೊಟ್ಟ ಭಾಷಣ. ಆ ಮಗು ಬಾಯಿಪಾಠ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮೋಸದ ಅಲ್ವಾ? ನೈತಿಕತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅನೈತಿಕತೆ ಇದು. 3 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ನೈತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 99 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನೈತಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಕಿರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for sharing your valuable views with us. Education encourages students to question and therefore does little to promote social harmony. Education only benefits people. It makes a student think, find interaction among different problems and find their solutions. And education also promotes social harmony and provides stability. I now request Dr. B. Bhaskar Rao, educationalist and columnist, to speak a few words on the topic Education for Social Harmony. Dear Professor Sam Daniel, Dr. Mahabaleshwar Rao, Mr. Abdul Salam Puttige, other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. As communication to me is more important than a medium, I keep switching over between Kannada and English. ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗದವರು ಕೆಲವರು ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಬೆರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ 2 ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಿದ್ದವನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿರುವಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆ ಆತ ಹಸಿದಿರುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ
ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಕುರಾನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿದವನು ಹಸಿದಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಪಾಪ. ಎರಡನೇ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೋ ಭಾಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದರೆ, ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು. ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಮುಖ್ಯತ್ವದ ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್ನ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ, ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕಿನ, ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಹೋದರೂ ಆ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತು ಬೆರೆತು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾದ ಮೊದಲ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮರೆತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ, ಆಡ್ತಾರೆ, ನಡೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಈಗ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡುವುದು. ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಸಹ ಜೀವನ ಕೂಡ. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಹ ಜೀವನ ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ತರಗತಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದದಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೊದಲು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಂದು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಥಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕಲಿತಾವೆ, ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಅವುಗಳು ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ನಡುವೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿದೌಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮನಿ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮನಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರಿಂದ ಬಯಸುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ವಿಧೇಯತೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗಿರಬೇಕನ್ನುವುದೇ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಒಂದು ಇಡೀ ನಾಟಕದ ವಸ್ತು. ಟೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೂ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಗಂಟಿಯನ್ನು ಅವಳ ಗಂಡ ಟೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪಳಗಿಸುವುದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೇಮ್ಸ್ ಈಸ್ ವೈಫ್. ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪಳಗಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಪಳಗಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್, ವಿಧೇಯತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಿರ್ಬೋದು, ಅವಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಿಬೋದು, ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯಂಟ್, ನಾವಾಗ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಗಂಡಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವನು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಲೋ, ಇವನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಟಿಂಗ ಅಂತಲೋ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್, ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆದ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶಿಫ್ಟ್, ಮೌಲ್ಯ ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಾವು ಪಡೆಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ನವೀನವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪಡೀತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು, ಇಂತಿಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ 60-70% ಪೋಷಕರು ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸುವವರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯ ಇರುವವು. ತಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು 8ನೇ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನೇನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಂತೆಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಟ ಆದಾಗ ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ರ ಮಿಲಿಯನ್ ರಾಮಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವತ್ತು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ, ನಾವು ನೋಡದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಹಿತಿಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಯೋಚನಾ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಓದ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕುವೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದವ. ಇಂತಹ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ, ನಾನದನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದಂತಹ, ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೀತು, ನನ್ನ ಮಗಳಿನ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಇದು 100ರಲ್ಲಿ 20-30% ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಎ ಡೇಂಜರಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಾವೇನು ತಿಳಿತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ 7 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ 6 ವರ್ಷ, ಅವನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ. ಆದರೆ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಈಗ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಯ ಪರಿಗಣನೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನಾನು ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ 1860 ಚಾನಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಶ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ 1860 ಚಾನಲ್ಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು 1860 ಚಾನಲನ್ನು ಚಾನಲ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಟ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸುಮಾರು 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತಿದ್ರು, ಏನುಂಟು ನೋಡುವ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನಲ್ಗಳು ಸೆಕ್ಸ್ ಟಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾನಲ್ಗಳು, ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವು. ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ 1860 ಚಾನಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾರಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೇಕು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಮಾಡುವ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೀನು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಓದಬೇಡ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಂಬಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಡ್ತಾವೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಯಾವುದೋ ಓಬಿರಾಯನ ಕಾಲದ ಮುದುಕ, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೇನು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಪ್ಪ ಇರೇದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಔಷಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬೋದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ, ಪೋಷಕರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕುರಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆರಾಮ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ,
ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇಡ, ಉತ್ತರ ಹೇಳೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ನೀನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ನಾನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ನಾನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟಿಂಗ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಥರ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ 4 ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮರಳು ಮಾಡಿ 4 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳಿಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಂಬಿದ, ನಾವು ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ, ನಾವು ನೆಚ್ಚಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗಲೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು, ಆಕರಗಳನ್ನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಬಾರ್ದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಇರಲಿ, ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಸಮಯ ಮೀರುವ ಮೊದಲು 2 ಮಾತುಗಳು. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಠ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು 1980ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬಡಿಸ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅಡುಗೆಯವಳು, ಧೋಬಿ ಮತ್ತು ಬಡಿಸುವವಳು, ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವಾಷರ್ ವುಮನ್, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕುಕ್. ಇದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚುವ ಚಿತ್ರ ಉಂಟು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಲದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಈಗಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ತಾಯಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೆಟ್ಟುಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನದ್ದು ಹೌದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ರವಿ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ಕಸಬರಿಕೆ ಹಿಡಿಸುಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಲ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ. ತಂಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕಪಾಟಿನ ಮುಂದೆ ಬೆನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತು ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಪ್ಪ ಸಹ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಕಸ ಹಿಡಿಸುಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ ನೆಲಗೂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕಪಾಟಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ 3 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇರಲಿ, ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಹಳ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಜನಿ ಮತ್ತು ಗೋರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾಹ ಇತ್ತು, ಅವರು ಸೋಮನಾಥಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು, ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು, ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ದೊರೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವ ಶಬ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಲೂಟಿಕೋರರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನು 190 ವರ್ಷ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೊರೆಕೋರ್ರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು, ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ, ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಗಮನ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದರು. ದೇ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆರಾಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೂಲರ್ಸ್ ಲೂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇ ರೂಲ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳಿಗಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಳಸುವಂಥ ಭಾಷೆ, ಅವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಹಕ್ಕು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಳಸೋ ಭಾಷೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನವಾಬನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ದೋಚಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ದೋಚಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳಿಗಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಳಸುವಂಥ ಭಾಷೆಯೇ ಬೇರೆ, ಪರಿಭಾಷೆಯೇ ಬೇರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಾಗುವಾಗ ನಾವು ಬಳಸೋ ಪರಿಭಾಷೆಯೇ ಬೇರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಂಥ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪಠ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉಪಪಠ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಸಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಂತನೆ, ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your enlightening words. Education is our big goal in our life. This means the first time in making an important decision, and all the career opportunities are open for us if we owe our education. Education is like a big start in everyone's life and the chances of being able to be successful. The purpose of education should be the development of the fullest possible capacities and potentialities. I now request Mr. Abdul Salam Putige, the Chief Editor of Varta Bharati Kannada Daily, to speak a few words on the topic, the ultimate purpose of education. Alhamdulillah wahda wa salamun ala man la nabiyya ba'da.
ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎರಡು ಸೈಡ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರುಗಳೇ, ಭಾಷಣ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳೇ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಪುಷ್ಪಗಳೇ, ಬಹಳ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ 2-3 ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಗುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದು. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ತೊಹಿಬ್ಬೂನಲ್ ಆಜಿಲ ವ ತದರೂನಲ್ ಆಖಿರ. ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ, ದೂರ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಏಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಗೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ 3 ತಜ್ಞರು ಮಾತನಾಡಿದರು. BEd ಮತ್ತು MEdನ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ಚರ್ಚಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಗತ್ಯದ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನೆಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು 20-30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸುವವರು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮಿತಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದವರು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಈ ವರ್ಷ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆರೆದಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಲಿ, ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಗತ ಅಲ್ಲದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು
ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತರಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತು. ವೈಚಾರಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಯಾಂಟ್. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಯೇ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮನುಷ್ಯ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವವರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಜನ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುವವರ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಈಗಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು. ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ದಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತಹ, ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಲರ್ಕುಗಳ, ಆಫೀಸರುಗಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ ವಿರೋಧಿಯೂ ನಾನಲ್ಲ. ನಮಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸೋಪ್ ಬೇಕು, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಂಗಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿವೆ. ಆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ, ಅವರಿಗೆ ನೌಕರರು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ನೌಕರಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದೂ ಬೇಕು. ಇದರ ಯಾವುದರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು, ದುರಂತ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಈ ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೇದ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಕುರಾನ್ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆಯೋ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದುವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತೆಗಳಿಗಿಂತ, ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು, ಬದುಕು ಯಾಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು, ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅನ್ನೋದು, ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ
ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಲ್ತೆವು ನಾವು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಿಂದೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಬಡವರು ಬದುಕುವಂಥ ಏರಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಕುಡಿದು ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹಲವು ಹೆಂಗಸರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗಂಡಸರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 50-60 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 20-30 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟೆಯ ಶರಾಬು, ಲೋಕಲ್ ಗಡಂಗಿನಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಶರಾಬು ಕುಡಿದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವವರು. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಳುದಿತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಇದೇ ಕಳಾಸಿಪಾಳ್ಯಂನಿಂದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾಗ ಅದು, MG ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಕೆ ಕುಡಿದದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿಯ ತೊಟ್ಟೆ ಶರಾಬು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವವರು, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯೂ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್, ತಾತನೂ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್, ಅಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರು. ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾರ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 4 ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಕೆ ಕುಡಿದದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿಯ ಮಾಲು, ಈಕೆ ಕುಡಿದದ್ದು 2000 ರೂಪಾಯಿಯ ಮಾಲು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಎಜುಕೇಶನ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದೇ ಶರಾಬಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3-4 ಕಡೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಧನೆ, ಶರಾಬು ಕೆಟ್ಟದು, ಶರಾಬು ವರ್ಜಿಸಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 4000 ಬೋರ್ಡುಗಳಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶರಾಬನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಧೋನಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡೆವಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಶರಾಬಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಶರಾಬು, ಅವರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆಯ ಶರಾಬು. ನಿನ್ನೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದೆ ನಾನು, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಶರಾಬಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್, ಆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ಏರ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ. ಬದುಕನ್ನು ಟೊಳ್ಳಾಗಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತೀತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗಾಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಶರಾಬು ಬಹಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತು, ಅದು ಮದ್ಯ ಬಹಳ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ವಸ್ತು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದುವೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಆಚೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಯುಗವನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ಯುಗ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕರಿಯರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದ ಕರಿಯರನ್ನು ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಆದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ಕೇವಲ ಕರಿಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಕುರಾನನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶರಾಬಿನ ವಿರುದ್ಧ, ಜೂಜಿನ ವಿರುದ್ಧ, ವ್ಯಭಿಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ನಗ್ನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಅನುಕಂಪ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇಲ್ಲದ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚಿಸಬಾರ್ದು? ನನಗನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜಗತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಿಂದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ತೆರೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ತಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅತ್ತಿಗೆ, ಮಾವ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಊರು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ. ಅದರ ಕ್ರಮೇಣ ಇವತ್ತಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಲಿಸ್ಟ್. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅದರ ನಂತರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಮಾವ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅತ್ತೆ, ಇವರೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದ ಒಡನೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಒಡನೆ ಆ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವ ಲಿಸ್ಟ್. ಆ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವ ಲಿಸ್ಟಿನಿಂದ ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಲಿಸ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾವನು ಅಷ್ಟೇ, ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಅದು, ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅದು. ಆದರೆ ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಗ್ನವಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ ತಿರುಗುವ ಹುಚ್ಚ ಅವನು ನಮ್ಮವರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾರದೋ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಳಜಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ 24 ಗಂಟೆ ಧರ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 1000 ಬಗೆಯ ಕೆಡುಕುಗಳ ಕೊಂಪೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಓವರ್ ಡೋಸ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಕೂಡ, MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಅನುಕಂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ನಾನು ಬೇರೆ ರಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಸರಕಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ನಾಯಿಯ ಮರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಕಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕೇವಲ ಅವನನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ನಾಯಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜೀವ ಆಗಿ ಕಾಣಿ ಅಂತ ಕಲಿಸುವಂಥ ಅಂಶ 1% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 1%ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಭಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ನೈತಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಿ. ಅವರು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಫ್ಲವರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರಾಕ್ಗಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಶೀಲರಾಗುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir, for your kind words. I now request our Honorary Principal, Professor Sam Daniels, sir, to give his presidential address. The dignitaries on the dais, Mr. Amirul Hasan, who gave the keynote address, Dr. Mahabaleshwar Rao, who talked on humanism in education, Dr. Bhaskar Rao, who talked on social harmony and education, and Mr. Abdul Salam, who talked on the ultimate purpose of education. The administrator of the school, Mr. Maideen, the headmistress, Mrs. Clarin, the headmistress, Mr. Jolly Paul, the members of the managing committee, the President Yassin, the Secretary Karamatullah, the invitees, the parents, my job is very easy because I'm not going to talk on my own. Whatever these gentlemen today put forward, put before you, I'm going to just elucidate on that, because there is no definitive answer to these problems.
Our education system is defective. It is artificial. It is man-made. They removed God. So nothing better can be expected of this educational system. Our keynote address, Mr. Amirul Hasan, he said, same way Dr. Mahabaleshwar Rao, he talked about humanism in education, and he strongly defended the present educational system, saying that it is not completely without values. There are values even in the present educational system. Not only that, you cannot force value on somebody. Values have got to be imbibed. You cannot teach values to the children. You must set an example. We are leading a dual life. We do not walk our talk. We talk one thing and do another thing. Who will believe us? The children certainly will not believe us. And that is the reason why there is so much of anarchy, even after so many years of secular education in India. There is no room for values. Human value. If somebody is lying down on the road without consciousness, how many of us rush to help them? No one, because there are problems. The police will question only the person who goes to help them. Why did you go? Did you have any relation with him? Did you have any enmity? Nobody. Everybody will be bystanders. Has education taught us anything? No. What about moral science? The other day we heard about fight against bribery. Bribery is on the rise. Literacy has gone up. We are more literate now than we were. More people can read and write, but still bribery is going up skywards. Why is it? What's wrong with our educational system? There is something wrong. So we must fight this corruption. How can you fight? We cannot. It is not so easy. It has become part of our body. Every one of you must have had some experience. Some time back, I wanted to get a death certificate for my mother-in-law who died. So we gave an application. There is a Kendra, Nemmedi Kendra. Once you give the application, you forget about it. ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. So I gave an application, and after 1 week I went, no reply. Second week I went, no reply. Third week, no reply. 1 month, no reply. What about Nemmadi Kendra? Then I asked them, look, 1 month is over. Can you not give a certificate that she is no more? ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ. ಆರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ. Then I started going towards the village accountant. Whenever you go, you will not be there. Morning, no. Evening, no. Afternoon also, you will not be there. He has gone on work. So after 2 months, I caught hold of one clerk there, and I asked him, and he smiled. I also smiled. So, unless you are ready to give some 200 rupees, if you give 200 rupees, the next day you have the certificate.
Who is going to fight? Can you say, no, I cannot give 200 rupees? I'll keep on coming to you. Nobody will care for you. This is the situation. What has education done to us? It has not done anything better. Same way, Dr. Bhaskar Rao talked on social harmony. He said we have to control, we have to teach our children to use internet in a moderate way. But these things do not work, not practicable. Or change the textbook. Textbooks have been changed. So tomorrow we'll have a new generation which will be full of values. No. Simply because the father is being shown as working in the kitchen, nobody is going to follow that. Again, Mr. Abdul Salam, he said, at least we should make the children aware of the existence of scriptures, create awareness among them against evils like drunkenness, obscenity, and so on. Then what is the solution? Long time ago, there is a philosopher, Descartes. Descartes said, technology decides our lifestyles. It is not scriptures, it is not anything. Technology decides our lifestyle. How we live. The way we eat now, see, there was a time when we used to eat together. Now we eat at various places at various times because the technology is now different. We eat different types of food, not the same type which we used to eat. Technology decides our lifestyle. Science today is transforming the world into a new chaotic continent. It is chaos in science. Einstein said, nothing can travel beyond the speed of light. You know, light travels at the speed of 3 lakhs kilometers per second. 3 lakhs kilometers per second light travels. So till recently, he was correct. Everybody believed it is so. So E is equal to mc square. But today, Einstein is proved wrong. There are particles, subatomic particles, which can travel faster than light. That means you will be able to see your own achievement after you have achieved that. See? So going back in time, you can see people who performed feat earlier. Thomas Alva Edison discovered electric bulb. How did he discover? What was he doing? Or Taj Mahal was built. How did they build? We can see now because we traveled back in time. So science has created confusion, chaos. Nothing is permanent. Now in this situation, what type of education should we have? How can education bring about a transformation in the society? I believe it is not so easy. The best thing that we can do is shore up the moral values
as their children. That will last long. What you learn when you are very young, you will be able to hold on to it till the end, not at the college level. When we are very young children, catch them young, teach values. As he said, some of the speakers said, schools alone cannot do this job. Don't think once you put the child in the school, everything is done. No. There's a greater role for the parents now. There's a new educational scenario. Textbooks can help, teachers can help. Then who can help? The parents can help. By setting an example, by living a model life, by being a role model to their own children, they can certainly bring about transformation in the children. So whatever may be the technological changes, the compulsions, why do people take bribes? Because of compulsions. Who can stand against this temptation? Only one who has great strength of character. So my dear parents, my dear invitees, my request and my conclusion is only this. Let us not expect much from the syllabus changes. Syllabus will be revised. Let us not expect much from the schools. Let us take up on ourselves the responsibility of living a model life for our children. Our children certainly will live up to our expectations. Thank you very much. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, sir. Gratitude is one of the least articulate of the emotions, especially when it's deep. There are many to whom much is owed. Mrs. Shahin will take up the task of acknowledging our deep sense of gratitude for all those who have contributed in the success of this mega event. Thank you is a word which means a lot and brings smiles on the faces when conveyed. I, Mrs. Shahin Sheikh, am standing before you to thank each one of you gathered here. Intellectual education influences the head and value-based education influences the heart. My heartfelt thanks to our guest, Dr. Mahabaleshwar Rao, for enlightening us with the importance of humanism and moral values in education. Thank you, sir. Values and ethics are not just designed for good times, but also to get us through tough times. I am grateful to Dr. B. Bhaskara Rao for sharing with us the need of education for social harmony. Thank you, sir. Education takes many forms. It is not just the grades and the degrees. It is cultivating our strength, learning self-discipline, listening with patience, eagerness to learn. I would like to thank Mr. Abdul Salam Puttige for sharing his valuable views and enlightening us with the ultimate purpose of education. Thank you, sir. I am also grateful to Mr. Aminul Hassan, a psychologist and Islamic scholar who, on our request, presented the keynote address. Thank you, sir. I thank all our guests for sparing their valuable time with us. I would also like to thank our President, Mr. Yasin sir, and management for giving us this opportunity. Thank you, sirs.
A hearty thank to our honorary principal, Professor Sam Daniel Sir, for presiding once the program. Our academic coordinator, Mrs. Zunaida Madam, our headmistress, Mrs. Clarin and Mrs. Charlie Mams, our administrator, Mr. Bira Mohaddin Sir, my colleagues, parents, and the wonderful audience, I thank all of you. Now, I request Professor Sam Daniel Sir to kindly present a memento to Dr. Mahableshwar Rao. Thank you, sir. Now I request Mr. Bira Mohiddin Sir to kindly present a memento to Dr. B. Bhaskara Rao. Thank you, sir. Now, I request our headmistress, Mrs. Clarin, to kindly present a memento to Mr. Abdul Salam Puttige. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It will go into the history of FPPS, a remarkable event for all of us to cherish. I would like to thank all of you joining us in this conference. Thank you, one and all. Have a nice day. Thank you, Shahin. The formal part of the stage function now concludes. I now hand over the stage for the further cultural activities. The cultural program will be commenced very shortly. Hence, I request the audience to be seated. Thank you, one and all.